बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेड़ा दे नाल मैं मुफाज करीम। नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के इफ्तिताही मैच विच लाहौर कलंदर्स ने हैदराबाद किंग्समैन नूं 69 रन्स तो शिकस्त देती। जे थानू मैच बारे दसीए तो लाहौर कलंदर्स ने पहला बैटिंग करदा होया 199 रन्स बनाए। 200 रन्स का टारगेट सीगा ते फखर जमान जिहदे बारे च किया जा रहा सी, आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस विच किया कि वो फिट नहीं ने, इंजरी का शिकार ने, तो असीं एक इन्वेस्टिगेशन बैठाती तो उस बंदे ने कल 53 रन्स बनाते ने। 10 शानदार चौके उन्होंने लाए ने। मोहम्मद नईम की गल करिए 30 रन्स बनाकर आउट होने, तो मोहम्मद हसीबुल्ला खान विकेट कीपर बड़े अच्छे बैटर ने, 2 साल तो उन्होंने इग्नोर किया जा रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में भी उन्होंने शामिल नहीं किया। उन्होंने भी 40 रन्स की नाकाबले शिकस्त इनिंग्स खेडी है कि 200 रन्स के हदफ के ताकुब विच हैदराबाद की टीम 130 रन उत्ते आउट हो गई। साइम अयूब 9 लुक शॉट बड़ी चंगी खेडते हैं, थानू पता है तकरीबन 12.5 करोड़ विच उन्हों का कॉन्ट्रैक्ट होया हैदराबाद नाल, ते वो भी कल छेती आउट हो गए ने। उस्मान खान 9 रन्स बनाकर आउट होए ने, ते उम्मीदां दे मरकज लबुशन जिन्हें बारे च किया जा रहा है कि जो वो खेडते हैं उन्होंने रोकना नामुमकिन हो जाता है, वो भी 30 रन्स बनाकर आउट होए। तो कल उन्होंने एक शिकवा किया कि बॉल पिंक हो गई सी, जो क्रिकेट का मयार है अपनी ही टीम का, उनके उत्ते उन्होंने सवालात खड़े करते हैं। तो इस हवाले नाल गल करांगे। साडे नाल मौजूद ने शमशेर नियाजी साहब, तजियाकार ने, बड़ी जबरदस्त गल्लां करते हैं। तो स्टूडियो में साडा साथ निभाण के मोहम्मद यासिर, दोवां नूं वेलकम कहते हैं। नियाजी साहब, तुहाडे कोलों स्टार्ट करते हैं कि लाहौर की जित बारे की कहोगे? एक्सपीरियंस ऐसा सीगा क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी बड़ी शानदार अंदाज नाल कैप्टनसी कर रहे हैं, उन्होंने कोयटा के खिलाफ भी अपनी टीम में मैच जितवाया सी, ते हैदराबाद ने कल डेब्यू किया है। यह रीजन भी हो सकती है? देखो जी, सब तो पहले तो बड़ी मेहरबानी की अपने शो मैंने बुलाया। देखो जी, लाहौर के अंदर भी डिफेंडिंग चैंपियन है, उन्होंने जिवें क्रिकेट खेलनी थी वो तो सानू कल ग्राउंड से नजर आ दी गई है। दूसरी तरफ अगर हैदराबाद की अगर गल करिए तो हैदराबाद जो है वो नवी टीम है, वो ग्राउंड से नवे अंदाजा लाए ने, नवी स्ट्रैटेजी ना लाए ने, उन्होंने टाइम भी लगना थी कि अपनी स्ट्रैटेजी किवें उन्होंने अप्लाई करनी है। उस टीम का अगेंस्ट जो डिफेंडिंग चैंपियन है, तो लाहौर कलंदर को यही उम्मीद था कि वो अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। उन्होंने को स्टार प्लेयर भी है, उन्होंने सेट बॉलर भी है, बैट्समैन भी है। सबका दिमाग में गोल है हमारे तो शाहीन से प्रीति सिकंदर रजा है, और जो उन्होंने लास्ट फाइनल मैच जो स्कोर थे जिस तरह क्रिकेट उन्होंने खेली थी वो तुम देख सकते हो। कल भी उन्होंने 2 विकेट नहीं है। मेरे ख्याल है कि हैदराबाद वास्ते थोड़ा जो उन्होंने टाइम चाहिए कि थोड़ा सेट होंगे, थोड़ा जो ग्राउंड समझेंगे, थोड़ा जो टूर्नामेंट भी समझेंगे, PSL भी समझेंगे थोड़ा जहा। जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। बाकी जो किट कलर का मसला है, जो बॉल को रंग करने का मसला है, PSL का इंतजामिया का बड़ा सवालात उठे जा रहे हैं। ग्राउंड भी कल खाली थी, शौकीन भी नहीं, लाहौर का मैच है, लाहौर के शौकीन ग्राउंड से नहीं है, तो यह बड़ा मसला है। PSL को देखना पैना है। इन्होंने देखो 11वां एडिशन करा रहे हैं, नहीं करना चाहिए, हाई-फाई किस्म का टूर्नामेंट है। बाकी ओवरऑल खुशी हुई है कि नवी टीम खेली है लाहौर के अगेंस्ट, लाहौर ने जिवें कल अपना मैच का स्टार्ट दिता है वो बड़ा अच्छा लगा है। आगे की बड़ी उम्मीद है कि लाहौर अच्छी क्रिकेट खेलेगा। ਜਿਹੜਾ फखर जमान बारे गल की सी आकिब जावेद ने कि इंजर्ड ने, ते इंजर्ड खिलाड़ी ने कल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 53 रन्स बनाते हैं, तो यह फिर खाम खाए तुहानू लगता है एक साइडलाइन कितने की कोशिश की जा रही थी फखर जमान? जी, आकिब जावेद ने जिन्हें ध्यान दिता थी बाबर आजम के फखर जमान के बारे, तो बाबर आजम ने अगले दिन अपनी फोटो ला दी थी कि जी मैं बिल्कुल फिट हाँ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫਖਰ ਜਮਾਨ ਫਿੱਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ 53 ਰਨ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ T20 ਕੱਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਜਮਾਨ ਨੂੰ ਕੈਚ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਚ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਖਰ ਜਮਾਨ ਫਿੱਟ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜੈਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ नो डाउट अपनी जबान में बड़े अच्छे बॉलर सन, लेकिन एज अ कमेटी के सिलेक्शन कमेटी के मैंबर होना या कोच होना या बॉलिंग कोच होना, ये बड़ा फर्क होता है। बड़े बड़े खिलाड़ी होंगे ने जो अपने जमाने बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेकिन उन्होंने को मैनेजमेंट समझ नहीं संभाली जाती, तो इनके बयान देते हैं। असल गल ये कि पता कि अपने प्लेयरों को दिमाग रखना चाहिए, गलत गल नहीं करनी चाहिए, गलत इमेज जाना दुनिया के क्रिकेटिंग वर्ल्ड को बड़ा गलत इमेज जाता है। फखर जमान तुसीं देख लिया कल 50 भी की है, 3000 रन भी पूरे किए ने, मेरे ख्याल है 21 या 22 मिड सेंचुरी हो गई उन्होंने। वो फिट ने, उन्होंने नेशनल T20 जो कैच करे थे कोई दिखा रहे थे कि फिट बंदा ही इतना मुश्किल कैच कर सकता है, तो ऐसे कोई डाउट नहीं। बाबर आजम फखर सारे फिट ने, कोई प्लानिंग लग रही है उनके गेम की नहीं होनी चाहिए।
ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਬੈਦ ਸ਼ਾਹ, ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਵੀ 2-2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਦਬੰਗ ਸ਼ਾਟਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੀ? हैदराबाद ਦੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨਸ ਲਬੂਸ਼ੈਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ T20 ਮੈਚ ਹੈ ਔਰ T20 ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਨਸ ਲਬੂਸ਼ੈਨ ਨੂੰ ਔਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਛੱਡ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੱਚੀ ਕਿਟ, ਕੱਚਾ ਰੰਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਪਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਲੈਕ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਸ ਲਬੂਸ਼ੈਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮੁਲਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਲਦੇ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਕਿਫ ਜਾਵੇਦ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿੰਗ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਜੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਰਜੀਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਟੌਪ ਆਫ ਦੀ ਆਰਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ, ਅਗਰ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 4 ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਾਲ ਪਰੇਰਾ ਹੈ श्रीलंका ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 8-10 ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਿੰਗ ਫਾਰਮ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 1-1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਆਓ ਕੁਸ਼ਾਲ ਪਰੇਰਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ हैदराबाद को ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ, ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਔਰ ਨਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਸਪਿਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 11 ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ PSL ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ, ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਸੀ ਉਹ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੋਣ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੈਲਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ, ਬੋਲਿੰਗ, ਕਪਤਾਨੀ हैदराबाद ਦੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਸੈਟਲ ਟੀਮ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਈ। ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਬੂਸ਼ੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤੇ ਕੋਈ T20 ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਪਟਨਸੀ ਦਾ ਤੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਅੱਛਾ ਖੇਡਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਿਆਓ, PSL ਖਿਡਾਓ, ਐਸਾ ਖੇਡ ਲਏ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੈਲੀਬਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ T20 ਕਪਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤੇ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਇੰਜ ਕਰੇਗਾ, ਉਂਝ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਕੈਲੀਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਭੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਬੂਸ਼ੈਨ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸੈਂਚੁਰੀ ਮਾਰੇ, ਹੁਣ ਵਿਕਟਾਂ ਲਵੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜੀ PSL 'ਚ ਆ ਕੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇਗਾ, ਚੌਕੇ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਸਕੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਟੂ ਅਰਲੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਟੀਮ ਹੈ हैदराबाद किंग्समैन, जिन्होंने टूर्नामेंट फर्स्ट टाइम खेला, पहला एडिशन खेला, पहला मैच खेला, तो कॉन्फिडेंस आने का टाइम लगेगा, तो रिदम आने का टाइम लगेगा। तो तुम इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लबूशैन को कि जी वो आके जी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो सब तो बड़ा मतलब साडा ये हैगा कि जी ਅਸੀਂ एक्सपेक्ट करने हैं कि जी फॉरेन प्लेयर है, वो बाहर ਦੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖੇਡੇਗਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਲੀਬਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। लेकिन ऐसे जो सारा कोचिंग स्टाफ है, जो सोचने वाले लोग ने, जो स्ट्रैटेजी बनाने वाले लोग ने, उन्होंने कसूर आ जाता है कि वो किस तरह सोच रहे हैं, किस तरह जिम्मेदारी देते हैं। कल तुम ग्राउंड से देख लो, लबूशैन ने उन्हें नहीं परफॉर्म किया जो एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि उन्होंने वो जिम्मेदारी दे दी है ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਜੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ IPL ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਦਾ ਬਗੈਰ ਮੈਚਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਕਿਰਕਰਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੈਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਿਲਾੜੀ ਵੀ ਬੂਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਨੂੰ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, LPG ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੈ PSL ਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ PSL ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਗਾ, ਬੜਾ ਹਿੱਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 11ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਆਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਲੀਗਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ IPL ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਮਸਲੇ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸ਼ਾਇਕੀਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਵਾਸਤੇ PSL ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹ PSL ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ PSL ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ PSL ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਫੇਕ ਕਮੈਂਟਰੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਤੁਸੀਂ 11ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ PSL ਨਹੀਂ ਕਰਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ 11ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਇਮੇਜ ਆਉਂਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਰਾ ਇਮੇਜ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਲੀਦ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਚ ਵੇਖਣ, ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਬਰ ਦਾ ਫੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ। ਉਹ PSL ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ PSL ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਖਾਮਖਾ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 11ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਬੜੇ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ 45 ਗੇਂਦਾਂ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਬਹਿਰਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਮਾਮ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆते ਰਹੋ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, BCCI ਦੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਾਮਖਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ? ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਅਸੀਂ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਸਿਆਨੀ ਬਿੱਲੀ ਖੰਭਾਂ ਨੋਚੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਸਮਝਦਾ ਇੰਡੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹ ਰਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਇਸਡ ਸਟਾਂਸ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਈਰਾਨ US ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਲਸੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੇ ਮਮਾਲਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੱਦ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਿਆ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨਫੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਦਾ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੋਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦਾ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਾਰਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਇਟਾ ਗਲੈਡੀਏਟਰਸ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਡਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਸ ਦੇ ਬੈਟਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਇਟਾ ਗਲੈਡੀਏਟਰਸ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਊਥ ਸ਼ਕੀਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ
ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਟਸ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨ ਦਾ ਕਾਰਡਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ? ਦੇਖੋ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰੇ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ 11ਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਬੜਾ ਰਨਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਟੀਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੱਕ ਅੱਛਾ T20 ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਊ ਸ਼ਕੀਲ ਕੋ ਦੇਖੋ ਵਨਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨਡੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਓਪਨਿੰਗ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਨੌਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਊ ਸ਼ਕੀਲ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਰਨਰ ਵਰਸਸ ਸਾਊ ਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਜ ਹਾਸਲ ਹੈ। T20 ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖੇਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਰਨਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਏਟਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਪਿਨਰਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਿਸਟਰੀ ਸਪਿਨਰ ਨੇ, ਅਬਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਬੈਟਿੰਗ ਪਿਚ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸਲੋ ਲੋ ਟਰਨਿੰਗ ਟਰੈਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਟਿੰਗ ਨੂੰ 8 ਓਵਰ ਝੇਲਣਾ ਤੇ ਖੇਲਣਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਖਿਡਾਰੀ PSL ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 140 ਪਲੱਸ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ 135 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਸਪੀਡ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਸਲੋਵਰ ਬਾਲਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਡੈਥ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਨਾਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 6 ਛੱਕੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੈਚ ਹੀ ਖਤਮ। ਦੋਨੋਂ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੀਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਏਟਾ ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋ ਸਪਿਨਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਗੜੇ, ਫਾਸਟ ਬੋਲਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 8 ਟੀਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਲੈਕ ਆਫ ਬੋਲਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਲੈਕ ਆਫ ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਤਗੜੇ ਬੋਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ। ਜਦੋਂ 5 ਤਗੜੇ ਬੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਖੇਲਣਾ ਪਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨੋਜ਼ ਵੀ ਸੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋਵੇ, ਨਬੀਬੀਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਰਸਸ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟੈਲੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਖੇਲਦੇ ਨੇ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲੱਗੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਈਮ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 20 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਬੋਲਰ ਨੇ 5 ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪਿਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟੈਲੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਟੈਟਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਸਟੈਟਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨ ਡੈਪਥ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਅਗਰ 50 ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਵਿਕਟ ਦੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਖੇਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਰ ਨੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਵਾਜਾ ਨਾਫੇ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖਵਾਜਾ ਨਾਫੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ T10 ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸੁਪਰ 6 ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀਆਂ ਬੋਲਿੰਗ ਲਾਈਨਅਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਛੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਫ ਦਾ ਪਿਚ ਟਰਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਲਿਫਟ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਪੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਗੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਟਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਨਫਿਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਈਟ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ 50 ਸਕੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬਦਸਤੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲੇਅਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, T20 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਾਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਰੀਜ਼
ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਰੋਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਤਾਸੁਰ ਠੀਕ ਹੈ? ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਖੁਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਰੀਫ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਅਸਾਈਡ ਹੋਣ, ਜਾ ਕੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ BBL ਦਾ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਖੇਡੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਲਮਾਨ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਉਂਟੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਸੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਖੇਡਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਖੇਲਣ 4-ਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਪੇਸ ਤੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਵਾਪਸ ਉਹ ਜਾਣ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲ ਬੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੈਕਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ, ਸਪੇਸ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ PSL ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, PSL ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਐਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। 2027 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਵਨਡੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 20 ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਨੇ। ਵਨਡੇ ਫਾਰਮੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਸਕੂਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਲਾਉਣ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ 2027 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ PSL ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਰਨ ਸਕੋਰਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਸੀਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੇਖੋ 40 ਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਬਲੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ 10 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਗਿਆ PSL ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਜ਼ਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲੈਕ ਆਫ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਲੈਕ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਹਸੀਬੁੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਦੁਬਈ ਛੁਡਵਾ ਕੇ, UAE ਦੀ ਟੀਮ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ। ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਲੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2024 ਦਾ ਵਰਲਡ T20 ਵੀ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਤੇ 2026 ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ T20 ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਹਸੀਬ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਹਸੀਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਨੂੰ 60+ T20 ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੇਲੀਅਰ ਉਹ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਸੀਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਡੈਬਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਚਰੀ ਸਕੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਸੇ ਸਟੀਵਨ ਸਮਿਥ ਵਰਗੇ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ 2 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ 50 ਦੇਖ ਲਓ, ਡਾਊਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ 60 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 35-36 ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਮੈਚੁਰਡ 30+ ਉਹਦੀ ਏਜ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਰਨਸ ਕੀਤੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ PCB ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਵੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 2-3 ਮੈਚਾਂ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ 5 ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਫਲॉप ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਆ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਗਾਮਜ਼ਨ ਰਹਿਣ। ਸਾਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ ਜਲਦ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਜ਼ਰ।